जद भी भैनां महिलावां अगे आउंदियां ने ते हर वेले फतेह ही फतेह होंदी है। यूथ खड़ा होंदा कहंदा मैचिंग पगड़ी पानी मैचिंग दस्तार सजाउणी आ, ये उन्हां दी देन है जिहड़े सिंह अंदर बैठे ने। मैनूं नहीं पता कि उत्थे किवें दी सिचुएशन सीगी, किवें उन्होंने वो एक्ट किया। आई वाज नॉट देयर। वो साडे ही रूप च तुहानूं बेरूपियां नजर आने, वो दूजे नहीं हैगे। उन्होंने उकसाना कि लैट्स क्रिएट वायलेंस, कोई इहो जी गल करो, शैतानी करो। इन्हें तो जो भी झूठे परचे सिर्फ दिखाने लिए कि देखो असीं किन्ने फेयर हाँ, असीं जस्टिस किन्ने फेयर एंड जस्ट हाँ। देखो कंगना ते भी परचे हो गए जिहड़े वो परचे गिना रही अपने। इहो ਜਿਹੇ मूर्ख टाइम तो टाइम पैदा होंदे ने, सरकार आप करदी है एंड फुल सपोर्ट मिलता है इन्हों पिछों संघ दा कि तुसीं भौंको बोलो, तुहाडे नाल कुछ नहीं होगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। डॉक्टर रितु सिंह काफ़ी नाम कमा चुके ने क्योंकि एक तो बहुत अच्छे स्पीकर ने, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत एजुकेटेड ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो PhD होल्डर ने साइकोलॉजी दे विच। खास तौर पर जब मंच से बोलते हैं तो काफ़ी जान लगती है और काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है उन्होंने स्पीच के लगता है कि कुछ तत्थां नाल गल्लां कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम दे विच आपकी स्पीच करके ये बहुत सारे होर प्लेटफॉर्म से पॉपुलैरिटी हासिल कर लैन काफ़ी, लेकिन मोर्चे च काफ़ी हासिल कर चुके हैं। सो अज खास गल ये मोर्चे दी कि महिलावां ने अज स्टेज इत्थे संभाली है तो महिलावां ने स्टेज संभालते हुए डॉक्टर रितु सिंह भी उत्थे बोले आ, उन्हां नाल गलबात करदे आ। मैडम अज महिलावां दे हत्थ स्टेज रही किदां दा रिहा अज? जी बहुत वधिया रहा। तुसीं भी देखिया क्या जोश और जो जज्बा सीगा। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀਗੀ, छोटा जिहा ट्रेलर सीगा, पिक्चर बाकी है। ये साडी रिक्वेस्ट सीगी कि जिहड़ियां भी बीबियां इत्थे बैठियां ने तुसीं अगे आओ, वधो, कोई तुहानूं रोकेगा नहीं, है ना, हर कोई तुहानूं सपोर्ट करके अगे वधाऊगा ते तुसीं वध तो वध इत्थे अपनी पार्टिसिपेशन दो। क्योंकि एक होर चीज़ मैं देखी आ कि जिथे भी बीबियां भैणां मातावां आंदियां ना उत्थे वायलेंस होण दे बहुत घट चांसिस ने, वेरी घट। और वायलेंस जिहड़ा करदा ना, मेरे हिसाब नाल जिहड़ा इनकंपीटेंट है ना, वो वायलेंस करदा हमेशा। दैट इज़ माई फिलोसफी। क्योंकि जिहड़ा कोई कंपीटेंट है, हिम्मत रखदा, खासकर सिख तो कौम दी तुसीं गल करो, वो तो करदा ही नहीं, वो तो सैल्फ डिफेंस करूगा, वायलेंस हमेशा शैतान करूगा। तो ये चीज़ है। तो बीबियां ने जिहड़ी इत्थे अज स्टेज फड़ी, अज अपना पार्टिसिपेशन दिता, उन्होंने पूरे देश नूं दसता। और खासकर गद्दार जिहड़ियां सरकारां ने उन्होंने एक मैसेज दिता कि देखो इत्थे खाली कल्ले एक पार्टिसिपेशन नहीं, खाली जिद्दां तुसीं कह लो कि भाई बैठे ने, सारे बाबे बैठे ने, नहीं, इत्थे बीबियां ओवर द एज जिद्दां कह लो 70 साल 80 साल, यंगस्टर्स लाइक 30 बिलो 30 सारी पार्टिसिपेशन है कि वेरीएशन है। असीं दस्सिया असीं अपने मोर्चे ते खड़े हाँ क्योंकि जिद्दां सोशल मीडिया बैन किते ना, इन्हां ने की किता, आवाज़ बंद कराउण लई, डराउण लई जो किता इन्हां ने काम। ये किन्नी भी सच दी जिहड़ी सच्चाई दी आवाज़ है बंद नहीं हो सकदी। दूजी गल जिहड़ी तुसीं कही आ मेरे बारे कि जिहड़ी पॉपुलैरिटी मिलना, पॉपुलैरिटी हासिल करना, शायद जिहड़े असी बहुत टाइम हो गया, मैंने लगता है बिफोर इवन ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन आई वाज डूइंग PhD आई वाज स्पीकिंग फॉर मनुखी अधिकारां लई, ह्यूमन राइट्स लई, दलित राइट्स लई, जिन्हां दे नाल भी धक्का हुंदा, इंसाफ बराबरी दी गल असीं करदे आए हैं। सो देयर इज़ नो क्रेज ऑफ गेनिंग पॉपुलैरिटी, इट इज़ जस्ट दैट कि जिहदे नाल भी धक्का हो रहा है, बीइंग अ सिख गर्ल, सिख परिवार तो आन, मैनूं लगदा इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसी क्वेश्चन ते मैं काउंटर करना चाहूँगी जो पंजाब दे विच कल होया, अजनाला दे विच कल होया, भाई अमृतपाल कहंदे ने कि पंजाब पुलिस ने साडे नाल धक्का कीता और असीं गुरु ग्रंथ साहब जी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ गए वो जायज़ है। उन्होंने कहा ਅਸੀਂ जायज़ ठहराते हैं, लेकिन जी पोलीटिकल पार्टीज़ है वो सारिया एक इस मंच से सेम हो गई हैं, इस पैटर्न से वो कह रही है भी ये जायज़ नहीं है। निजी लड़ाई सी, निजी लड़ाई दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी की आड़ लेना सही नहीं सी। इस पॉइंट ते की कहना चाहते? देखो वेरी 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 वेल सैड और बहुत वधिया क्वेश्चन है तुहाडा। मैनू देखो, मैनू नहीं पता पार्टीज़ की कहंदी, आई हैव नो कनैक्शन विद द पार्टी, बट परसनली मैनू ये लगदा, नो आई एम रियली अ फैन ऑफ दिस गाय जदों गल करदे ने जाति गत मसलियां दी, जदों गल करदे ने कि आपां सारे एक हाँ। उन्होंने गल कीती कि आपां
ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਤ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬਾਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਈ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਬਟ ਯੈਸ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਵੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਵੀਅਰਡ ਫॉर ਮੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਆਈ ਮੇ ਡਿਫਰ ਫਰੋਮ ਅਦਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਇਟਸ ਅਗੇਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਆਲਸੋ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜੇ ਯੂਥ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਚਿੰਗ ਪਗੜੀ ਪਾਣੀ, ਮੈਚਿੰਗ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਨ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆਈ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੀਸ, ਮੇਨਟੇਨ ਪੀਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ 31 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਸਟੈਪ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦੇਅਰ, ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਦੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਆ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਆ? ਆਪਣਾ ਏਕਾ। ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਰਦੀ ਜੇ ਨਾ, ਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਬਰਸ ਆ ਗਏ, ਨਾਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਉਹ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋਤਾ, ਨੋ, ਨੰਬਰ ਮੈਟਰਸ, ਪੀਸ ਮੈਟਰਸ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਖੋਇਆ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਜੋ ਇੱਥੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਬਹਿਰੂਪੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, आज के दौर में जीने का अधिकार उसको है जो इस तरफ का दिखता रहे और उधर का हो जाए। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੂਪੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਨਸ ਯੂ ਵਿਲ ਲੂਜ਼ ਯੋਰ ਕਾਮ, ਵਨਸ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਵਾਇਲੈਂਟ, ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਫੇਲ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਬਾਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਪਾਏ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦੇਣੇ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾਣਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਜੂਗੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ,
ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਯੂ ਆਰ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ। ਜੀ ਬਟ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੀ ਫਸਟਲੀ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਫ ਈਵਨ ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਸੈਡ ਐਂਡ ਸਿਕ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦ ਏਜੰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਡੱਡੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਰਾਈਟਸ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਡਿਆਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭੌਂਕੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਦੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਚੌਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਊਗੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਊਗੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦੂਗੀ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੇਅਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਿੰਨੇ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਜਸਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੰਗਨਾ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਪੋਪੂਲਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜਾ ਪੋਪੂਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਘ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੌਂਕੋ, ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਓ, ਵਿਤਕਰਾ ਲਿਆਓ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੋ ਆਪਣੇ ਪੇ ਰੁਪਈਏ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਯੂਥ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਵਰਸਡ, ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਆਫ देयर ਗੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਵਕੂਫ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਕਰੀਅਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਲੈਫਟ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਦੇਅਰ ਸਵੇਅਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁਕਰਮ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੇ ਭੜਕਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਧੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਧੱਪੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਐਂਡ ਦ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ। ਵੇਟ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਰਾ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰਾ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਥ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਪੀਸ ਹੀ ਪੀਸ ਹੋਊਗਾ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੀਸਫੁਲ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪੂਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰੀ ਖੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਆਨੰਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਖਾ ਦੁਰੀਆ ਵਿਜ ਔਨ 에ਅਰ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ।